زندان میں جب کہ دخترے شبیر مر گئی، زندان میں جب کہ دخترے شبیر مر گئی، دنیا سے دفتن سفر خلد کر گئی۔ شکریہ ناظم فرش ازا ہمارے آج کے ناظم کے حوالے سے سلطان صاحب کے کہ شکریہ ہے ناظم فرش ازا، فاطمہ دیں گی تمہیں اس کی جزا۔ میں ہمارے ابا صاحب کو اور بس دل میں یہی لفظ ہے لپر کے ٹھکرا کے دو جہاں کو وفادار آ گئے، ٹھکرا کے دو جہاں کو وفادار آ گئے، فرش عزا پہ شہ کے عزادار آ گئے۔ واہ واہ، شکریہ۔ اب میں مائک دے رہا ہوں ہمارے آج کے ناظم جناب سلطان صاحب کو، جو آج کی مجلس کی نظامت کی ذمہ داری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اللہم صل علی محمد محمد وعجل فرج۔ ناظرین، آج کی مجلس کا جو انعقاد ہے وہ بسلسلہ شہادت حضرت بی بی سکینہ، اور اس کے بانی ہیں ہمارے ڈاکٹر حسن اختر صاحب۔ پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ حضرت اپنا حسن صاحب کے، ڈاکٹر حسن صاحب کے مرحومین کی بخشش عطا فرمائے۔ آمین۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ان کے مرحومین کے لیے ایک دعائے مغفرت سورہ فاتحہ تمام مرحومین کے لیے اور جن کا کوئی پڑھنے والا ان سب کے غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى محمد السلام علیکم محمد وعلى محمد۔ مجلس کا آغاز جو ہے وہ حسب معمول تلاوت کلام پاک کے لیے ڈاکٹر حسن ظہیر جعفری صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کریں۔ بہت شکریہ جی۔ بہت شکریہ۔ آج میں سورہ شمس کی شروع کی 10 آیات پر تلاوت کا شرف حاصل کروں گا۔ یہ سورہ شمس مکی سورہ ہے جو اس وقت نازل ہوئی جب رسول اکرم کے خلاف مخالفت روز خوب زور پکڑ رہی تھی۔ اس کے موضوع ہے، اس کی آیت اس کا مضمون ہے نیکی اور بدی کا فرق، اور ان لوگوں کو برے انجام سے ڈرانا جو اس فرق کو سمجھنے سے انکار اور بدی کی راہ پر چلنے پر اصرار کرتے ہیں۔ یہ آیت 15 یہ سورہ 15 آیت پہ مشتمل ہے۔ پہلے 10 حصوں میں 3 چیزوں کو سمجھایا گیا ہے۔ ایک کہ جس طرح سورج، چاند، دن اور رات، زمین اور آسمان ایک دوسرے سے مختلف اور اپنے آثار اور نتائج میں متضاد ہیں، اسی طرح نیکی اور بدی بھی ایک دوسرے سے مختلف اور آثار اور نتائج میں متضاد ہیں۔ یہ دونوں نہ اپنی شکل میں یکساں ہیں، نہ ان کے نتائج یکساں ہیں۔ دوسرے کہ اللہ تعالیٰ نے نفس انسانی کو جسم، حواس اور ذہن کی قوتیں دے کر دنیا میں بالکل بے خبر نہیں چھوڑا، بلکہ ایک فطری الہام کے ذریعے سے اس کے لاشعور میں نیکی اور بدی کا فرق، بھلے اور برے کا امتیاز اور خیر اور شر کے ہونے کا احساس اتار دیا ہے۔ تیسرے کہ یہ کہ انسان کے مستقبل کا انحصار اس پر ہے کہ اس کے اندر بدی، اس کے اندر تمیز، ارادے اور قوتیں کہ جو قوتیں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں ان کو استعمال کر کے وہ اس کے اپنے نفس کے اچھے برے رجحانات میں
किसी को उभारता और किसी को दबाता है। और अगर वो अच्छे रुझानत को उभारे और बुरे रुझानत से अपने नफ्स को पाक करे तो वो फलाह पाएगा, और इसके बरक्स वो नफ्स की अच्छाई को दबाए और बुराई को उभारे तो वो नामुराद होगा। तो पहली 10 आयत थी इसी के मुतालिक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्सि वज़ुहाहा वल कमरि इज़ा तलाहा वन नहारि इज़ा जल्लाहा वल लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल अर्ज़ि मा ताहाहा वन नफ्सि वमा सवाहा फल हमाहा फजूरहा व तक़वाहा कद अफ़ला मन ज़क्काहा व कद ख़ाब मन दस्साहा। तर्जुमा है, कसम है सूरज और उसकी फैलती हुई शुआओं की, और कसम है चांद की जबकि सूरज के पीछे पीछे आता है, और कसम है दिन की जब वो हर चीज को जाहिर कर देता है, और कसम है रात की जब वो सूरज को ढांप लेती है, और कसम है आसमान की और इस जात की जिसने उसकी बिना डाली, और कसम है जमीन की और इस जात की जिसने उसे बिछाया, और कसम है इंसान के नफ्स की और उस जात की जिसने उसे ठीक ठाक करके इसमें तवाज़ुन पैदा किया, यानी उसे ऐसा जिस्म, हाथ पांव, दिलो दिमाग दिया जो जिंदगी गुजारने के लिए बिल्कुल मौजू है। फिर इस पर अच्छाई और बुराई का अल्हाम या इल्का किया, यानी अच्छाई और बुराई का तसव्वुर इसके दिलो दिमाग में उतार कर इसकी फितरत में रचा बसा दिया। यकीनन वो कामयाब हुआ जिसने अपने नफ्स को पाक साफ किया, और यकीनन वो नामुराद और बर्बाद हुआ जिसने उस नफ्स की तरफ से लापरवाही करके अब उसे बुराइयों में दबा दिया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला ये हमारे डॉक्टर ज़हीर जाफरी साहब जो कि तलावत कलाम पाक की तफसीर के साथ इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सूरह कुरैश को तो माशाअल्लाह मौला से दुआ है कि इनकी तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। आमीन। अख्तर साहब को मैं दावत देता हूँ कि वो दुआए कुमैल का शरफ हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम। इंशाल्लाह मैं दुआ कमाल की तिलावत करूँगा और शेयर स्क्रीन पर डाल के उसके टेक्स्ट को भी पेश करूँगा ताकि आप फॉलो करते हुए साथ चलें इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिरहमतिकल्लती वसिअत कुल्ल शै बिक़ुव्वतिकल्लती क़हरत बिहा कुल्ल शै फ़क़द अलहा कुल्ल शै फ़दल्ललहा कुल्ल शै वजबरूतिकल्लती ग़लबत बिहा कुल्ल शै बिइज़्ज़तिकल्लती ला यक़ूमु लहा शै बिअज़मतिकल्लती मलअत कुल्ल शै बिसुल्तानिक लदी अला कुल्ल शै बिवजहिकल बाक़ी बाद फ़नाई कुल्ल शै बिस्माइकल लती मलअत अरकान कुल्ल शै बिइल्मिकल लती अहात बिकुल्ल शै बनूरि वजिहिकल लदी अदा लहू कुल्ल शै या नूर या कुद्दूस या अव्वलल अव्वलीन या आखिरल आखिरीन अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ुनूबी लती तातिकुल सम अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ुनूबी लती तुनज़िलुन नक़म अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ुनूबी लती तुग़य्यिरु निअम अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ुनूबी लती तहबिसुद दुआ अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ुनूबी लती तक़तउर रजा अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ुनूबी लती तुनज़िलुल बला अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली कुल्ल ज़ंबिन अज़नबतु व कुल्ल ख़तीयतिन अख़्तअतुहा
اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تغنيني من قربك وأن تغزئني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خادئ متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت طاقته وأنزل بك عند شدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك ودهر أمرك وغلب خارك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد للذنوب غافر ولا لقبائح ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت. سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي فتجرأت بجهلي فسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فاضح من البلاء أقلته وكم من إثار بقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم عظم بلائي فأفرط بسوء حالي وقصرت بي أعمالي فقدأت بي أقلالي وحبسني عن نفي بعد آمالي فخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها ومثالي. يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفتعني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وساءتي ودوام تفريطي وجالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في الأحوال كلها رؤوفا وعليا في جميع الأمور يطوفا. إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت في هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى فأصده على ذلك القضاء وتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعد أوامرك فلك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي في قضاءك وألزمني حكمك وبلاؤك. وقد آتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مسئنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا موزا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في ساعة من رحمتك. اللهم فقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شدي وطاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي
يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك فأعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيء من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا ولا ألطن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادها على قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارها صارت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنة وما هاك الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وخباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه وقليل ومكتوب يسير بقاؤه قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن عليه لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أدج وأبكي لأليم العذاب وشدتي حملت للبلاء ومدتي ولئن سيرتني في العقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وحبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار برجاء أخوك وبعزتك يا سيدي ومولاي أقسمه صادقا لئن تركتني ناطقا لأجدن إليك بين أهلها ضجيج الآملين
ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتؤك سبحانك يا إلهي بحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعام عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته فهو يدج إليك دجيج مؤمل برحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك وتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو رجم ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرق لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانا أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفها أم كيف يتقلقل بين أدباقها وأنت تعلم صدقها أم كيف تجروه زبانيتها وهو يناديك يا ربه أم كيف يرجو فضلك في إطئه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك وباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاهديك وقضيت به من إخراج معانديك تجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملاها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأنت جلتنا قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة في هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتك الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحوز ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جباره وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم وشاهد لما خفي عنهم برحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير تنزل وإحسان تبذل وبر تنتشر ورزق تبسط
أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بالضر ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا فحالي في خدمتك سرمدا آمين ثم آمين يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب قوي على خدمتك جوارحي واشدد على عزيمتي جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين واشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وخافك مخافة المؤمنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فرد ومن كادني فكيد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأحسهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك وعاطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهيجا وقلبي بحبك متيما मेरे दिल को अपनी मोहब्बत से भर दें अल्लाह से दुआ कर रहे हैं इलाही आमीन वमन अलैय बिहुस्नि इजाबतिक वअक़लनि अतरती वग़फ़िर लि ज़ल्लती فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة إليك يا ربي نسبت وجهي إليك يا ربي نسبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي وبعزتك استجب لدعائي وبلغني مناعي ولا تقط من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا वो जो बहुत आसानी से वो जो बहुत आसानी से राजी हो जाता है माशाअल्लाह या सरीर रिदा इग़फ़िर लिमन ला यमलिकु इल्ला दुआ فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من راس ماله الرجاء
वसिलाहुल बुका या साबिक़न निअम या दाफ़िअन निक़म या नूरुल मुस्तawशीन फिज़्ज़ुलाम या आलमन ला युअल्लम सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वफ़ल बिमा अंत आलहु वसल्लल्लाहु अला रसूलिही वल आइमतिल मयामीन मिन आलिही वसल्लम तस्लीमन कसीरा। माशाल्लाह हुजूर, बेहतरीन, जज़ाकल्लाह माशाल्लाह जज़ाकल्लाह बेहतरीन बेहतरीन माशाल्लाह। दुआए कुमैल की तिलावत का शरफ हासिल किया। मौला आपकी तमाम मुश्किलात को हल करे और आप की तौफीक़ात में मज़ीद इज़ाफ़ा हो। अब जनाब क़िबला व काबा, मैं दावत देता हूँ आज के मजलिस के जो खतीब है आले मोहम्मद जनाब इज़्ज़त माब नहीं, सलाम के लिए मौलाना सलाम तो है। सलाम के लिए हमारे नॉर्थ अमेरिका के मशहूर मारूफ सोज खान जनाब असगर ज़ैदी साहब आए और सलाम अक़ीदत इन सैयद शुहदा में सलाम अक़ीदत पेश करें। मर्सिया पेश करें। एक सफाई पेश कर दूं, मैं मर्सिया पेश करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। जनाब सकीना की शहादत की मुनासिबत से मैं मर्सिया के चंद बंद पेश कर रहा हूँ। एक सूरह फातिहा। एक दरूद भेजें महमूद आले मोहम्मद पर। जिंदा में जब के दुख्तरे शबीर मर गई, जिंदा में जब के दुख्तरे शबीर मर गई, दुनिया से दफतन सफरे खुल्द कर गई, सुनबे के दिल पे दाग जुदाई का धर गई, गुल पड़ गया हुसैन की आशिक गुजर गई, गुल पड़ गया हुसैन की आशिक गुजर गई, जन्नत बसाई छोड़ के दुनिया के बाग को ताज़ा किया है फिर अली असगर के दाग को, ताज़ा किया है फिर अली असगर के दाग को, बाजू हिला के बांधे ने कहा, बीबी पिदर के सर से उठाओ तो सर जरा, बातें अभी तो करती थी, आंसू बहा बहा, साकित है नब्ज़ हाय गजब सर्द दस्तों पा, साकित है नब्ज़ हाय गजब सर्द दस्तों पा, मुँह देखते ही ज़िस्त का नक्शा बदल गया, किस वक्त सांस रुक गई कब दम निकल गया, किस वक्त सांस रुक गई कब दम निकल गया, लोहा जोड़ती है ये माहे सकीना जान,
مجھ کو بلا لو تم ہو جہاں سکینہ جہاں، ڈھونڈوں نکل کے تم کو کہاں ہے سکینہ جہاں، مادر کو قبر ہے یہ مکان ہے سکینہ جہاں، مادر کو قبر ہے یہ مکان ہے سکینہ جہاں، میں جانتی ہوں موت سے بدتر حیات کو، اب کون سوئے گا میرے پہلو میں رات کو، اب کون سوئے گا میرے پہلو میں رات کو، بچی یہ ماں تجھے کدھر ڈھونڈنے کو جائے، اے غم رسیدہ تو نے قیامت کے دکھ اٹھائے، در سے گھڑکیاں کھائی تماچے کھائے، بی بی رسن بندی تیری گردن میں ہائے ہائے، بی بی رسن بندی تیری گردن میں ہائے ہائے، جو سختیاں فلک نے دکھائی وہ سہ گئی، بندے جو چر گئے میرا منہ ڈھک کے رہ گئی، بندے جو چھن گئے میرا منہ ڈھک کے رہ گئی، قربان جاؤں قیدی دامی بلا ہے ماں، آفت میں بات صفت نبی مبتلا ہے ماں، مجبور ہے غریب ہے بے دست و پا ہے ماں، بی بی کو دے کہاں سے کفن بے ردا ہے ماں، بی بی کو دے کہاں سے کفن بے ردا ہے ماں، پہلے سے خاک میں ہے بدن سب اٹا ہوا، لے جاؤ قبر میں یہی کرتا پھٹا ہوا، لے جاؤ قبر میں یہی کرتا پھٹا ہوا، ایذا سے غم سے رنج اٹھانے سے چھٹ گئی، بندے سے کیا کہ سارے زمانے سے چھٹ گئی، ہر صبح و شام اشک بہانے سے چھٹ گئی، اچھا ہوا کہ گھڑکیاں کھانے سے چھٹ گئی، اچھا ہوا کہ گھڑکیاں کھانے سے چھٹ گئی، نیند اڑ گئی تھی لوگوں کی بچی کے بین سے، اب تو یزید رات کو سوئے گا چین سے، اب تو یزید رات کو سوئے گا چین سے، زندہ میں جب کے دو جزاک اللہ جزاک جزاک اللہ زین صاحب، جزاک اللہ، آپ نے بہترین مصاحب فرمایا، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ بہترین مرثیہ آپ نے مصاحب فرمایا، جزاک اللہ، جزاک خوبصورت آواز میں جناب بڑا درد اب جو کہ بہت ہی خوبصورت آواز میں اپنی مرثیہ پیش فرما رہے تھے، اب بلا تاخیر میں جناب عزت مآب طیب آل محمد سید ریحان حیدر زیدی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں۔ جناب سید ریحان حیدر زیدی صاحب۔ رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، الحمد للہ الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، الحمد للہ الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، الحمد للہ الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، الحمد للہ الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، الحمد للہ الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، الحمد للہ الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، الحمد للہ الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، الحمد للہ الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزد
वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन नबिय्यिह वल अस्फियाए मिन इत्रतिह अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिस्सा व तहहरहुम तत्हीरा। اللهم صل على اللهم صل على محمد محمد عجل فرجك वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन من ليلنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم صلوات اللهم اللهم صل على محمد محمد ماشاءاللہ سے تلاوت کلام پاک اور اس کے بعد دعائے روحانی، دعائے کمیل، اور دعائے کمیل کے بعد ایک بہترین مرثیہ شہزادی سلام اللہ علیہ کی خدمت میں نظر کیا زیدی صاحب نے، اللہ انہیں ماجور فرمائے انشاءاللہ، خدا اجر فرمائے، آپ سبھی حضرات کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ الہی آمین الہی چھوٹی بی بی کی شہادت کی مناسبت سے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، اللہ بانی مجلس کی تمام تمناؤں کو پورا فرمائے، الہی اور حاضرین مجلس میں کوئی مومن دعا لے کر کے اپنی اگر آیا ہے اور کوئی خاص حاجت لیے ہوئے ہے تو پروردگار اس کی حاجت کو پورا فرما۔ الہی آمین۔ ہمارے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے دعائے صحیفہ سجادیہ میں یہ جملہ ملتا ہے، اور اس کی شرح میں مفتی جعفر صاحب قبلہ نے لکھا ہے کہ دعائیں بڑی سیدھی سادی الفاظ میں اللہ سے مانگنی چاہیے، اس لیے کہ جو لوگ دعاؤں میں بناوٹ کرتے ہیں تو ان کے خشوع اور خضوع کم ہو جاتا ہے، بے شک اور سیدھی سادی زبان سے جو دعائیں نکلتی ہیں تو وہ دل کی گہرائیوں سے فوراً نکلتی ہیں، اس میں بناوٹ کا وقت نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ سیدھی آسمان تک جاتی ہیں۔ تو ہمیں دعاؤں کو جتنا سادگی کے ساتھ بارگاہ الہی میں مانگنا چاہیے، اس لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا میرے دعاؤں کے جملے بڑے چھوٹے رہتے ہیں اور بڑی سادگی کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں۔ شہزادی حضرت سکینہ کی عظمت کے بارے میں کوئی کیا لکھے گا، جو کہ سکینہ خاتون واقعہ کربلا میں وہ خاتون ہے جو واقعہ کربلا میں جس بلند حیثیت کی مالک ہیں، وہ اس کم سنی میں دنیا کی کسی لڑکی کو نصیب نہیں ہوئی ہے۔ قیصر و کسریٰ کی لڑکیاں، فرعون کی بیٹی، تخت و تاج کے وارث سہی، مگر صفحے تاریخ پر کسی ایک کا بھی نام نظر نہیں آتا۔ دختر سلیمان کے جہیز کا کہیں کہیں ذکر آتا ہے، مگر نبی زادی کا نام تک پردہ خفا میں رکھا گیا، کوئی نبی زادی کے نام کو بھی نہیں جانتا ہے کہ ان کا نام کیا ہے۔ لیکن وار عظمت شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ، سکینہ کا نام آسیہ اور مریم ایسی عورتوں کے ساتھ زبانوں پر آتا ہے۔ جہاں آسیہ کا نام آیا، جہاں مریم کا نام آیا، وہاں میری شہزادی جناب سکینہ کا نام زبانوں پر آتا ہے۔ پیغمبر اسلام سے پہلے جاہل عربوں نے لڑکی کو جو حیثیت دے رکھی تھی، اس کو دہراتے ہوئے ہر انسان جو ہے، انسانی تہذیب لرزہ برندام ہوتی ہے، اور صفحے تاریخ سے زمانے جاہلیت کی یہ بربریت محو نہیں ہوتی کہ وہ لڑکی کے پیدا ہوتے ہی سپرد خاک کر دیتے تھے۔ اور ایسا ہوتا تھا، اور ان کی یہ کوشش تھی کہ صنف نازک کا نام دنیا سے محو ہو جائے، اور قرآن حکیم نے بھی بڑے عبرت انگیز لہجے میں اس قبیح رسم کو بیان کیا ہے اور اس پر سوال رکھا ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس وجہ سے قتل کیا گیا ہے، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ لڑکوں کو جو دفن کر دیتے تھے، آنے سے پہلے قتل کر دیتے تھے، آنے سے پہلے زمین میں چھپا دیتے تھے، ان کی قبریں بنا دیتے تھے، اس کا سوال قدرت کے یہاں آخر وقت قیامت کے روز کیا جائے گا۔ اور مذاق قدرت بھی یہ دیکھیے
बल्कि मैं ये कहूंगा मिजाज कुदरत। ये देखिए, कुदरत का हमेशा एक मिजाज रहा है कि अंबिया की बेसत में उस जमाने की सबसे बड़ी गलत फहमी को दूर किया जाए जो नबी के जमाने में गलत फहमी होती थी। अब वो कोई सा भी नबी हो, आदम से लेकर के और खातम तक, जो गलत फहमी लोगों के दरमियान में होती थी। देखिए, इस जुमले पे मैं तवज्जो चाह रहा हूं आप हजरात की। हर नबी के जमाने में जो गलत फहमी होती थी, उस गलत फहमी को दूर करने के लिए और तौहीद की तबलीग से पहले, तवज्जो चाह रहा हूं, यानी अल्लाह अपनी वहदहुल्ला शरीक की तबलीग बाद में कर रहा है। तवज्जो चाह रहा हूं आप हजरात की। उस गलत फहमी को दूर करने के लिए खुदा का मिजाज हमेशा ये रहा है कि उसने मूसा को असा दिया, यूसुफ को हुस्न दिया, दाऊद को खुश इल्हानी दी, ईसा को दस्ते शफा अता करके बता दिया कि जादू तारे अनकबूत की तरह नापायदार है और यूनानी तिब इब्ने मरियम के सामने नफा बख्श नहीं हो सकती। क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? यानी मूसा को असा दे दिया क्योंकि उस जमाने में जादुओं का दौर था। तवज्जो चाह रहा हूँ। यूसुफ को हुस्न दे दिया, उस जमाने के लोग अपने हुस्न पे नाज किया करते थे। दाऊद को खुश अलहानी फरमा दी, यानी बेहतरीन कलाम करने वाला दे दिया, बेहतरीन लहन दे दिया। उस जमाने में लोग बेहतरीन आवाजों में गाया करते थे। ईसा के जमाने में यूनानी तिब थी, लोग अद्वियात के जरिए से दवाइयां बनाते थे, इलाज करते थे, घास फूस के जरिए से इलाज करते थे। तो मिसाल कुदरत ने, मिजाज कुदरत में क्या आया कि देखो तुम्हारा दिया हुआ नुस्खा और है, कुदरत का दिया हुआ नुस्खा और है। तवज्जो चाह रहा हूँ। तुम अपने जादुओं पर फख्र न करो, हम मूसा को ऐसा सा देंगे जो तुम्हारे जादुओं को निकल जाएगा। तुम अपने हुस्न पर फख्र न करो, बावजूद कि हुस्न अल्लाह का दिया हुआ था, याद रखिएगा। उस पे हुस्न पे तुम तकब्बुर न करो, हम यूसुफ को ऐसा हुस्न दे देंगे। उसके बाद का तुम अपनी खुशलहनी पे तुम इतना फख्र मत करो, हम दाऊद को खुशलहनी दे देंगे। तुम अपने दवाइयों के ऊपर, गियाह के ऊपर, अदविया के ऊपर, घास फूस के ऊपर इतना फख्र न करो, हम ईसा को ऐसा दस्ते शफा दे देंगे कि तुम्हारी गियाह और तुम्हारी अदविया सारी रखी रह जाएंगी। और यूनानी तिब वाले फख्र करते थे, तो कहा हम मरियम के बेटे के हाथ में ऐसी शफा दे देंगे जो तुम देखते रह जाओगे। तो हुक्मा यूनान अदविया से मरीज का इलाज करें, और हकीम मुतलक का भेजा हुआ रसूल सिर्फ हाथ फेर दे और मरज हमेशा हमेशा के लिए चला। तवज्जो चाह रहा हूँ। अब जाहिर सी बात है, ये तमाम मिसालें मैंने इसलिए दी हैं, जो नबी जिस जमाने में था उस जमाने का उसे मौजूदा दे करके भेजा। का हमारी कुदरत के सामने किसी का कोई जादू चलने वाला नहीं, किसी का कोई हुनर चलने वाला नहीं है। लिहाजा पैगंबर का जब जमाना आया, तो पैगंबर के जमाने में भी क्या था? दुख्तर कशी की कभी रस्म का वाहिद इलाज ये था कि लोग अपनी लड़कियों को जिंदा दफन कर देते थे। पैगंबर के जमाने में लोग अपनी लड़कियों को जिंदा दरगोर कर देते थे पैगंबर के जमाने में। लिहाजा इसके लिए भी तो कोई इलाज होना चाहिए था। लिहाजा दुख्तर कशी का कभी रस्म का इलाज वाहिद ये था कि आखिरी मुरसल की तैयब व ताहिर नस्ल को लड़की ही के जरिए से जारी रखा। आपने मेरे जुमले पहचाने, ग्रामी मुलायदा फरमाइए। लड़की का विकार देखिए आप, लड़की का दुख्तर का विकार देखिए। सबको मोजिज़े दिए और मोजिज़े उसी एतबार से दिए, लेकिन पैगंबर के जमाने में भी कभी रस्म थी, बुरी रस्म थी लड़कियों को मारना। तो अल्लाह ने चाहा तुम लड़कियों को गलत समझते हो, बुरा समझते हो, इन्हें जिंदा दरगोर कर देते हो, मैं आखिरी नबी को और उसकी औलाद को उसी की लड़की के जरिए से कायम और दायम रखूंगा। लिहाजा लुत्फ इलाही ये हुआ, हजरत ज़हरा को अल्लाह ने मोहम्मद के यहाँ नादिल फरमा कर बताया, जिसे तुम जहमतें समझते हो हम उसे रहमत समझते हैं। लिहाजा अजीजाने गिरामी, ये वो मरहला था लड़कियों के एतबार से। अब सवाल पैदा ये होता है कि फिर इस लड़कियों को इतना आगे बढ़ाया गया, इतना आगे बढ़ाया गया। मोहम्मद मुस्तफ़ा के यहाँ ज़हरा आई,
और जहरा के यहाँ ज़ैनब उम्मे कुलसूम आई, और फिर ये जब सिलसिला चलता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहाँ, तो अल्लाह ने इमाम हुसैन को एक बेटी सकीना ऐसी अता फरमाई जो पूरी कायनात के लिए सुकून बने, उसे हुसैन कहते हैं, और जो हुसैन के लिए इत्मीनान और सुकून बने उसे सकीना कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलवात पढ़ दे मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहम्मद जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और फिर लड़कियों को, चूंकि शहजादी की मजलिस है, फिर लड़कियों को अल्लाह ने इतनी अहमियत दी कि पैगंबर खुदा की हदीस सामने आई कि कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें लड़कियां हों मगर उस पर 12 तरह की आसमान से रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं। सुभान अल्लाह। 12 तरह की बरकतें उस घर पर नाजिल होती जहां लड़कियां होती हैं, और खुदा के फरिश्ते उस घर की जियारत करते रहते हैं। और माँ और बाप के लिए शबाना रोज में यानी 24 घंटे के अंदर साल भर की इबादत का सवाब लिखा जाता है, जहां लड़कियां पलती हैं और उनकी तरबियत होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप इससे अंदाजा लगाइए कितना अहम मसला है अजीजान गिरामी लड़कियों का, और कहाँ जाकर के खुदावंद आलम ने कितनी अहमियत से नवाजा है इन लड़कियों को। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़वाज और उनकी औलाद का जहां तक सिलसिला है, इमाम हुसैन की औलाद के सिलसिले में मौर्रिखों ने, सवाने हयात ने उनकी अज़वाज के सिलसिले में यानी इनकी ज़ौजात के सिलसिले में एक तवील बहस की है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो मकातिल की किताबें हैं, तो उनके यहाँ अज़वाज मुताहरात का जिक्र कुछ इस तरह किया। पहली ज़ौजा आपकी बीबी शहरबानो है। आपका नाम सल्लाफा, गजाला, खुला, सलामा, बर्रा, शाह जिनान था और जहां शाह। आपके खुद जनाबे बीबी शहरबानो के 23 नाम तारीख ने लिखे हैं जाने ग्रामी, लेकिन जब अमीरुल मोमिनीन ने आपको शहरबानो से मुलक्कब फरमाया तो सारे नाम पीछे हो गए और शहरबानो का नाम सबसे आगे हो गया। जाहिर सी बात है अली इब्न अबी तालिब इसका नाम रख दे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उसके सामने दूसरे रखे हुए नाम क्या चलेंगे? बीबी शहरबानो, जो उनके बेटे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। दूसरी ज़ौजा आपकी हैं जनाब रुबाब बिनते अम्र उल कैस। हजरत रुबाब की बड़ी अहमियत है। ये वही रुबाब है अज़ीज़ान गिरामी जिसके लिए तारीख लिखती है कि इनसे अल्लाह ने हजरत सकीना और हजरत अली असगर को अता फरमाया। ये वही रुबाब है कि शहजादी सकीना और शहजादे अली असगर के वालिदे माजिदा हैं। तीसरी बीबी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उम्मे इसहाक बिनते तलहा तैमिया है। ये हजरत रुबाब के बाद उम्मे इसहाक से आपने अक़्द फरमाया था। और उसके बाद अजीज़ान गिरामी चौथी बीबी आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बलूमाए क़ज़ाइया हैं। आपके हालात तकरीबन तारीख में तो ना होने के बराबर हैं, लेकिन कुछ बातें आपकी मिलती हैं। बहुत से लोगों ने उनके बारे में ये भी लिखा है कि इनसे क़ज़ाइया से इमाम हुसैन के कोई औलाद नहीं थी। उसके बाद पांचवी बीवी का जो तज़किरा आया आतिका बिनते ज़ैदुल अदिया हैं, अदविया हैं। आपसे इमाम हुसैन ने 38 हिजरी में अक़्द फरमाया था। आपके फर्जंद करबला में शहीद हुए हैं। इमाम हुसैन के कुछ फर्जंदों की फहरिस्त है जो करबला में शहीद हुए हैं। उनमें से आपकी बीबी बिनते आतिका बिनते ज़ैदुल अदविया की भी कुछ बच्चे हैं जो शहीद हुए। छठी बीबी आपकी हजरत उम्मे लैला सलामुल्लाह अलैहा हैं, जो शहजादे हजरत अली अकबर की वालिदा माजिदा हैं। तो तारीख ने, अच्छा ये अब आप कहेंगे कि 6 बीबियां एक साथ कैसे इमाम हुसैन की? तो एक साथ नहीं थी, बल्कि कुछ बीबियां इमाम अलैहिस्सलाम की इंतकाल फरमा गई थी। जैसे खुद इमाम सज्जाद की जो वालिदा माजिदा थी जनाब बीबी शहरबानो, तो उनका इंतकाल इमाम सज्जाद की विलादत के कुछ ही दिन के बाद हो गया था, जैसे मैं अक्सर तारीख पढ़ता रहता हूँ। खुलासा ये कि इमाम की 5 या 6 बीवियों में जो औलादें आई हैं अजीजों, उसमें कुछ बेटियां हैं और उसमें कुछ बेटे हैं। लेकिन कमाल की बात है, जैसी बेटी इमाम हुसैन की
फातिमा सुगरा हैं और जनाब सकीना बिनतुल हुसैन हैं, ऐसी दूसरी बेटी कोई और नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि फजीलतें दूसरी बेटियों की कम है, नहीं, अल्लाह कुछ लोगों का इंतखाब फरमाता है। मैं अपनी दलील बनाने के लिए, आप हजरात तक मेरी आवाज आ रही ना जाने ग्रामी? जी 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 कुछ लोगों को मैं दलील बनाने के लिए बात करूं, जैसी शहजादी सकीना और जैसे शहजादे अली असगर, जैसे शहजादी जनाब फातिमा सुगरा हैं, ऐसी और बेटियां इमाम अलैहिस्सलाम की नहीं है। और जैसे बेटे शहजादे अली अकबर, शहजादे असगर हैं और इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं, ऐसे बेटे इमाम अलैहिस्सलाम के दूसरे नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों में फजीलत नहीं है, नहीं। मैं एक मिसाल देता हूं, हजरत अबू तालिब को अल्लाह ने 4 बेटे अता फरमाए थे। एक बेटा आपका तालिब, दूसरा अकील, तीसरा जाफर, फिर चौथे अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम थे। अब मैंने भी तरतीब नहीं पढ़ा आपके सामने, तो आप मुझे बताइए तालिब हो या अकील हो या जाफर हो, क्या ये तीनों बेटे हजरत अली अलैहिस्सलाम जैसे हैं? हालांकि माँ एक है, बाप एक है, लेकिन चूंकि अली का इंतखाब अल्लाह ने किया था तो अली उन तीनों बेटों से अफजल थे। लिहाजा फरमाया आपने, तो लिहाजा इमाम हुसैन की औलाद में कुछ बेटियों का इंतखाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के यहाँ किया गया था। उनमें फातिमा कुबरा बिनते हुसैन, जो फातिमा बिनते हुसैन अलैहिस्सलाम भी कहलाती हैं, और उन्हीं को बाज ने फातिमा सुगरा कहा है, जिसे इमाम हुसैन मदीने में छोड़ करके गए थे। एक आपकी बेटी थी फातिमा वुस्ता, बीच वाली फातिमा, वुस्ता बीच वाले औसत से लिया, बिनते हुसैन, जिनका मौर्रखीन ने वाज़े अंदाज में कहीं जिक्र नहीं किया है, कुछ रवायात हैं जो मिलती हैं। आपका वजूद, तवज्जो चाह रहा हूं, ये अब फातिमा सुगरा से मुताल्लिक, वुस्ता से मुताल्लिक है। आपका वजूद इमाम मोहम्मद बाक़िर और इमाम जाफर सादिक की रवायत से साबित होता है कि फातिमा सुगरा बीमार थी, इसलिए आपको मदीने में छोड़ा गया। फिर एक चौथी बेटी थी आपकी उम्मे कुलसुम बिनते हुसैन, ये भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी। पांचवी बेटी थी आपकी सकीना बिनते हुसैन, जिनकी मुनासिबत से आज हम मजलिस को बर्पा करते हैं। ये बेटियां थी आका इमाम हुसैन की, और ये अज़वाजे मुताहरात जिनका तज़किरा मैंने किया। हजरत इमाम हुसैन के कुछ बेटे भी थे। सबसे पहले इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, हजरत शहजादे अली अकबर अलैहिस्सलाम थे, हजरत जाफर इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम थे। फरमाइएगा जाने ग्राम, एक सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। हजरत जाफर इब्न हुसैन तीसरे बेटे थे आप। हजरत मोहम्मद इब्न हुसैन आपके बेटे थे, जो चौथे बेटे थे। और इसी तरीके से अमरू बिन हुसैन थे, इब्राहिम बिन हुसैन थे, और आप तकरीबन इब्राहिम बिन हुसैन, इनकी विलादत तकरीबन 48 हिजरी में हुई थी, यानी अच्छे खासे बड़े थे आप। वाक़े करबला में 20-22 बरस के थे। लेकिन चूंकि इमाम के तमाम बेटों के तस्करे तारीख ने नहीं लिखे हैं, लिहाजा सबका जिक्र करबला में नहीं पाया जाता। जैद इब्ने हुसैन थे इमाम अलैहिस्सलाम के बेटे। अब्दुल्ला रज़ी, जिन्हें शहजादे अली अब्दुल्ला इब्ने रज़ी बिन हुसैन थे, जो इसहाक से थे। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद का तस्करा तारीखों में मिलता है, जाने ग्रामी तारीखें उसको बयान करती। लेकिन जैसी शहजादी जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा, जो कभी बाप के लिए सुकून बन रही हो, कभी भाई के लिए सुकून बन रही हो, आपको ऐसी बेटी देखने में नहीं मिलेगी। क्या उम्र मुबारक है, 4 बरस। और कितना शऊर है, कितनी अक्लमंदी है कि बाप ने सिर्फ एक जुमला कहा था, बेटी मेरे बेटे लाल सज्जाद का ख्याल रखना। और सज्जाद का ख्याल किस तरह से रखा गया, कोई क्या बता सकता है ज़ादारो। और कितनी मजलूमा है, किसी ने मौला सज्जाद से सिर्फ यही तो पूछा था, मौला आप सबसे ज्यादा कहाँ रोए, तो आपने आवाज दिया मैं सबसे ज्यादा जिंदान शाम में रोया। दूसरा सवाल इमाम से कहा, मौला ये बताइए आपकी बहन सकीना के रुखसार नीले क्यों थे, तो इमाम ने आवाज दिया
जितने शहरों से मेरी बहन गई है उतने ही तमाचे मेरी बहन के लगे हैं। कभी करबला में तमाचे लगे, कभी कूफे में तमाचे लगे, कभी हलब में तमाचे लगे, कभी मेरी शहजादी के बाजार शाम में तमाचे लगे, कभी मेरी शहजादी को दरबार शाम में तमाचे लगे। और ऐसा इम्तिहान सकीना से लिया गया जो किसी से न लिया गया। कायनात के अंदर आप मुझे नहीं बता सकते, आज तक शायद कोई मिसाल ना हो कि जो बेटी से बाप का इम्तिहान ले रहा हो और जालिम तख्त पे बैठा हुआ कह रहा हो, मैंने सुना है तुम्हारा बाबा तुम्हें बहुत चाहता था। सकीना कहती हाँ 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 हाँ, मेरा बाबा मुझे बहुत चाहता था। तो एक मरतबा यजीद कहता था अगर तुम्हारा बाबा तुम्हें चाहता था तो तुम अपने बाबा को आवाज दो, देखते हैं इस तश्त से तुम्हारा बाबा का सर कैसे उठता है। वो इतना कहना था, जला हुआ कुर्ता फैलाया, आवाज दिया बाबा जालिम मेरी मोहब्बत का इम्तिहान लेना चाहता है। वो इतना कहना था, तश्त से सरे हुसैन उठा, सकीना की आगोश में आया। जैसे ही सकीना की आगोश में आया, सकीना ने एक मर्तबा अपना सावा इमाम हुसैन के सर पे रख के आवाज दिया, बाबा आपकी दहड़ी को खून से खिजाब किसने किया? ए बाबा आपकी शहादत के बाद हमारी चादर छीन ली गई। ए बाबा आपने जो गोशवारे दिए थे वो गोशवारे छीन लिए गए। ए बाबा मेरे रुखसारों पर तमाचे लगे। बस एक कोहराम बर्पा हो गया। मैं कहूंगा बीबी ये तो दरबार शाम है, एक वक्त और आएगा जब तुझे तेरे बाबा का सर मिलेगा और तू दुनिया से रुखसत होगी। वो जिंदान शाम, बाबा का सर भेजा गया, जिंदान शाम है। खान जब उतारा गया, दस्तरखान को तश्त से हटाया तो क्या देखा बीबी ने? हाय मेरा बाबा का सर है। आजादारों, दरबार शाम में भी सर आया, जिंदान शाम में भी सर आया, लेकिन एक फर्क के साथ आया। जब दरबार शाम में सर आया तो सकीना ने बाबा के सर से अपना सर उठा लिया था। सकीना कह रही थी बाबा मैं भी जिंदा हूं, लेकिन दरबार शाम से के बाद जब जिंदान शाम में सर आया, अब बेटी बाप से गुफ्तगू कर रही है। गुफ्तगू करते करते आवाज बंद हो जाती है। एक मर्तबा सज्जाद आगे बढ़े, ज़ैनब आगे बढ़ी। ज़ैनब आवाज देती, मेरे लाल सज्जाद जरा देख तो सही, मेरी सकीना की आवाजें बुलंद बंद हो गई। अब जो देखा सकीना दुनिया से रुखसत हो गई। मेरी शहजादी जिंदान शाम में अपने बाबा का सर देख कर रुखसत हो गई। आखिरी जुमला चूंकि शहादत सकीना से मुताल्लिक है, सज्जाद ने जिंदान शाम में गस्साला को बुलाया। सकीना को गुस्ल दिया जा रहा है। गुस्ल देते देते गस्साला रोने लगी। आकर के सज्जाद से पूछती है, ऐ कैदी मुझे इतना बता दे तेरी बहन को बीमारी कौन सी थी? कहा मेरी बहन को कोई बीमारी न थी। कहा नहीं नहीं कोई बीमारी तो थी। मैंने जब गुस्ल देने के लिए उसका पैरान उतारा, उसका पैरान उसके बदन से चिपका हुआ था। बदन के ऊपर नीले निशान थे। सज्जाद आवाज देते हैं, अरे मेरी बहन सकीना ने इतने तमाचे खाए, इतने ताजियाने खाए कि बदन ही नीला पड़ गया। लो आजादारों, सकीना रुखसत हुई, सज्जाद ने गिरिया किया, हाय जिंदाने शाम, हाय जिंदाने शाम, अला लअनतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन, सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुनक़लबिन यनक़लिबून। मैं आप हज़रात को शहज़ादी जनाब सकीना के ताबूत की ज़ियारत करा देता हूँ, लिहाजा आप उनकी ज़ियारत कर लीजिए, आपको ज़ियारत नसीब हो जाएगी शहज़ादी की मजलिस में। ये देखिए शहज़ादी सलामुल्लाह अलैहा का ताबूत है। तो यहाँ भी बरामद किया जाएगा ख्वातीन में। आप हज़रात ज़ियारत फरमा लें इंशाअल्लाह। मातम हुसैन बतलाइए ये कैसी
اسیری ہے پھوپھی جان بتلائیے یہ کیسی اسیری ہے پھوپھی جان بتلائیے یہ کیسی اسیری ہے پھوپھی جان کیا میرے مقدر میں تھا یہ شام کا زندان بتلائیے کیسی اسیری ہے پھوپھی جان بتلائیے یہ کیسی اسیری ہے پھوپھی جان کیا خاک اڑاتی ہے جہاں شام سے ویشات ہر صبح ٹپکتی ہے جہاں بام سے ویشات ہوگا اسی زندہ میں میرے دفن کا سامان بتلائیے یہ کیسی اسیری ہے پھوپھی جان بتلائیے یہ کیسی اسیری ہے پھوپھی جان یہ رات یہ تنہائی یہ خاموشی یہ غربت اماں اسی گوشے میں بنا نہ میری تربت کیا میری طرح سے ہو میری قبر بھی ویران بتلائیے یہ کیسی اسیری ہے پھوپھی جان بتلائیے یہ کیسی اسیری ہے پھوپھی جان وہ شام تماچوں بھری رو ساتھ ہوئی اماں دامن جل گوہر چھن مدت ہوئی اماں ہے آج تلک درد سے دکھتے ہیں میرے کان بتلائیے یہ کیسی اسیری ہے پھوپھی جان بتلائیے یہ کیسی اسیری ہے پھوپھی جان سوچا تھا کہ زندہ سے رہا جب بھی میں ہوں گی آؤں گی مدینے کو میں صغرا سے ملوں گی لگتا ہے مگر یہاں سے رہا یہ نہیں آسان بتلائیے یہ کیسی اسیری ہے پھوپھی جان بتلائیے یہ کیسی اسیری ہے پھوپھی جان شور شور نوید اتنا ہے جتنا ہے یہ سنسان اور شور نوید اتنا ہے جتنا ہے یہ سنسان ایک قبر کے ہوتے ہوئے یہ شام کا زندان آباد کا آباد ہے ویران کا ویران بتلائیے یہ کیسی اسیری ہے پھوپھی جان بتلائیے یہ کیسی اسیری ہے پھوپھی جان
क्या मेरे मुकद्दर में था ये शाम का जिंदान। हुसैन हुसैन जज़ाकल्लाह। डॉक्टर अली हुसैन साहब, आपने बहुत ज़बरदस्त और पुरदर्द आवाज़ में ये नुहा पढ़ा। तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए। अब बिला ताख़ीर डॉक्टर कमर आबदी साहब से गुज़ारिश करता हूँ कि वो ज़ियारत का शरफ़ हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुतवज्जे ज़ियारत अपनी तरफ से अपने वालिदैन, जुमला मोमिनीन व मोमिनात, हाज़रीन और जुमला मरहूमीन डॉक्टर हसन अख्तर साहब के घराने के मरहूमीन, मिल्लत जाफरिया के मरहूमीन की जानिब से पढ़ता हूँ कुर्बतन अल्लाह। अस्सलामु अलैकी या बिन्त रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकी या बिन्त सुल्तानिल अंबिया, अस्सलामु अलैकी या बिन्त साहिबिल हौज़िल वलिवा, अस्सलामु अलैकी या बिन्त मन अरजा इला समा वसला इला ख़ाब क़ौसैन औ अदना, अस्सलामु अलैकी या बिन्त नबील हुदा व सय्यिदिल वरा, अस्सलामु अलैकी या बिन्त सुल्तानिल औसिया व सय्यिदिल औलिया, अस्सलामु अलैकी या बिन्त सारिल्लाह व इब्न सारे, अस्सलामु अलैकी बिन्त सय्यदुश शुहदा, अस्सलामु अलैकी या बज़अते सय्यदे शबाब अहलिल जन्नह, अस्सलामु अलैकी या बिन्त फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकी या बिन्त खतीजतल कुबरा उम्मुल मुमिनीन, अस्सलामु अलैकी या सकीनत बिन्त उम्म रबाब व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकी अय्यतुहल तक़िय्यतुन नक़िय्या, अस्सलामु अलैकी अय्यतुहल फ़ाज़िलतुस सग़ीरा, अस्सलामु अलैकी अय्यतुहल करीमतुल बहिय्या, अस्सलामु अलैकी अय्यतुहल मज़लूमतुल शुहदा शहीदता, अस्सलामु अलैकी अय्यतुहल बईदतु अनिल औतान, अस्सलामु अलैकी अय्यतुहल असीरतुल फिल बुल्दान, अस्सलामु अलैकी या मुम्तहनतु बिइम्तिहान अज़ीमा व फ़दाहा नफ्सहा बिअबीहा व वरीदहा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलल हुसैन व अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन व अला अंसारिल मुस्तशहिदीन मअल जमीअ व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मुमिनीन, अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालिहुल मुती लिल्लाहि व लिरसूलिहि, अस्सलामु अलैका या अबुल फज़्लिल अब्बास व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न हुसैन अश-शहीद, अस्सलामु अलैका अय्युहश शहीद व इब्नश शहीद, अस्सलामु अलैका अय्युहल मज़लूम व इब्नल मज़लूम, लानल्लाहु मतान क़तलतका व लानल्लाहु मतान ज़लमतका व लानल्लाहु मतान समिअत बिज़ालिका फरज़ियत बिह, अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुगीस अशिया व ज़व्वार फ़ी यौमिल जज़ा, अस्सलामु अलैका या अली इब्न मूसी अर्रज़ा, अस्सलामु अलैका व अला आबाइका सबहा व अब्नाइकल अरबा, अस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या साहिब असर व ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितनतिज़ ज़मान, अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानिना हाज़ा, अजलल्लाहु ताला फरजक व सहलल्लाहु ताला मखरजक व ज़हूरक, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
दुआ में सब शरीक हो जाइए। अल्लाहुम्मा वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन अलवातुका अलैहि फी हाज़िहि सआ व फी कुल्लि सआ वलियम व हाफिज़म व क़ाइदम व नासिरा व दलीलम व ऐना व तुमत्तअहू फीहा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आप सबके अल्लाह जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह भाई, बहुत जबरदस्त आपने सुभान अल्लाह ज़ियारत की और मौला आपकी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वजह से इस सिलसिले को जारी रखी महबूद। अब इसके साथ मैं जनाब डॉक्टर गज़नफ़र जाफ़ी साहब को ये दावत देता हूँ कि वो आइंदा प्रोग्राम से हम सबको सामीन को आगाह करें। जनाब डॉक्टर गज़नफ़र जाफ़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन, मैं आप सबका तहे दिल से मशकूर हूँ। आपने आज की इस अजीम मजलिस में शिरकत फरमाकर न सिर्फ मुझे शुक्रिया का मौका दिया बल्कि शहजादी कौनैन की दुआएं भी हासिल की हैं। जिंदा में जब के दुख्तरे शबीर मर गई, जिंदा में जब के दुख्तरे शबीर मर गई, दुनिया से दफतन सफरे खुल्द कर गई।